विद्यार्थी मित्रों, आगळना विडियोमां आपणे 10 चेप्टर सुधी आईएमपी मटीरियल जोई गया छे। हवे आजे 11मा चेप्टरथी शरूआत करीए। 11मा चेप्टरनी ब्लूप्रिंट प्रमाणे 11मा चेप्टरमांथी 3 एमसीक्यू, एक 2 मार्क्सनो सवाल, एक 3 मार्क्सनो सवाल अने एक 4 मार्क्सनो सवाल पूछावानो छे। तो कया कया क्वेश्चन करवाना छे? दर्पणनी बुक होय तमारी पासे रेफरन्स तो ओपन राखजो। तो सौथी पहला चौथो सवाल, धातुमांथी इलेक्ट्रॉनનું उत्सर्जन समजावो અને વર્ક ફંક્શનની વ્યાખ્યા, એકમ અને તેનું મૂલ્ય શાના પર આધાર રાખે છે તે। છઠ્ઠો સવાલ, ધાતુમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન મેળવવાની રીતો સમજાવો। નવમો સવાલ, ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર અંગેના હોસ્વાલ અને લેનાર્ડના અવલોકનો ટૂંકમાં વર્ણવો। ત્યાર પછી 11મો સવાલ, ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસરનો અભ્યાસ કરવા માટેની પ્રાયોગિક ગોઠવણીની રૂપરેખા દર્શાવો। 13મો સવાલ, फोटोइलेक्ट्रिक असरना प्रयोग में विद्युत स्थितिमाननी फोटोइलेक्ट्रिक प्रवाह पर असर समझावो। त्यार पछी 16मो सवाल, फोटोइलेक्ट्रिक असरनी लाक्षणिकताओं समझावो। ये पण मोस्ट आईएमपी। त्यार पछी 18मो सवाल, फोटोइलेक्ट्रिक असरनी आइन्स्टाइने आपेली समजूती आपी आइन्स्टाइननुं समीकरण मेळवो। त्यारबाद 22मो सवाल, फोटोननी लाक्षणिकताओं जणावो अथवा विद्युत चुंबकीय विकिरणना फोटोन स्वरूपने कई रीते दर्शावी शकाय ते। 25मो सवाल, दी ब्रोग्ली अर्धी तर्क लखो अने दी ब्रोग्ली तरंग लंबाईनुं सूत्र मेळवो। 26मो सवाल, हाइजनबर्गनो अनिश्चिततानो सिद्धांत समजावो। त्यार पछी उदाहरणनी अंदर 11.1, 11.2, 11.4, 11.5, 11.7, स्वाध्याय में 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 13, 14 બધા જ દાખલા કરવાના છે। 15, 16, 17, 18મો નથી કરવાનો, 19 વધારાનો સ્વાધ્યાય કેન્સલ છે કેમ કે આ ચેપ્ટરની અંદર 2 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સ અને 4 માર્ક્સ બધા જ ક્વેશ્ચન છે, એટલે આપણે કોઈ વસ્તુ મોસ્ટ ઓફ કરવી પડશે। 12મું ચેપ્ટર, તેમાં 3 માર્ક્સના એમસીક્યુ અને 4 मार्क्सनो एक सवाल पूछावानो छे। 12मा चेप्टरनी अंदर 9मो सवाल, परमाणुमां इलेक्ट्रॉननी जुदी जुदी कक्षामां न्यूक्लियसनी आसपास साथी फरे छे अने इलेक्ट्रॉननी ऊर्जानुं सूत्रथी समजावो ते इलेक्ट्रॉन कक्षाओवाळो। त्यार पछी 15मो सवाल, रुथरफोर्डनुं परमाणु मॉडल अने तेनी मर्यादाओ समजावो। त्यार पछी 16मो सवाल, बोहरનું परमाणु मॉडल अने तेना 2 अधितर्क। 17मो सवाल, बोहરના मॉडल पर आधारित आपेला परमाणुना इलेक्ट्रॉननी nમી कक्षानी त्रिज्यानुं सूत्र मेळवो। त्यार पछी 18मो सवाल, बोहરના परमाणु मॉडल पर nમી कक्षानी त्रिज्यानुं सूत्र स्वीकारी इलेक्ट्रॉननी कुल ऊर्जानुं सूत्र तारवो। त्यार पछी 21मो सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉननी ऊंचा ऊर्जा स्तर अवस्थामांथी नीचा ऊर्जा अवस्था में संक्रांति करे त्यारे उत्सर्जाता विकिरणनी आवृत्ति अने तरंग लंबाईना सूत्र मेळवो। तो ये थियरी आवड़शे तो तमने दाखला पण आवड़शे। त्यार पछी 25मो सवाल, बोहરના परमाणु मॉडलनी मर्यादाओ जणावो। दाखला में उदाहरणनो त्रीजो दाखलो 12.3, त्यार पछी स्वाध्यायनी अंदर चौथो दाखलो छे ते एमसीक्यू माटे करवानो छे। त्यार पछी छठ्ठो दाखलो करवानो छे स्वाध्यायमां। 7मो दाखलो, 9मो दाखलो,
બસ આટલું કરવાનું છે, વધારાનું સ્વાધ્યાય તો કેન્સલ છે આની અંદર. 13મું ચેપ્ટર, 13મા ચેપ્ટરમાં એક 2 માર્ક્સનો સવાલ અને એક 3 માર્ક્સનો સવાલ પૂછવાનો છે. તો 13મા ચેપ્ટરની અંદર ન્યુક્લિયસની બંધન ઉર્જા સમજાવો, 10મો સવાલ. ત્યારબાદ રેડિયો એક્ટિવિટી વિશે નોંધ લખો, 14મો સવાલ. 15મો સવાલ રેડિયો એક્ટિવ ક્ષયનો નિયમ લખો અને તારવો, મોસ્ટ આઈએમપી. ત્યારબાદ 17મો સવાલ ક્ષય નિયતાંક સમજાવો. 18મો સવાલ વિભંજન દર અથવા નમૂનાની રેડિયો એક્ટિવિટી વ્યાખ્યાયિત કરી R બરાબર લેમડા ઇન્ટુ n સંબંધ મેળવો. 19મો સવાલ રેડિયો એક્ટિવિટીના જુદા જુદા એકમો. 20મો સવાલ મોસ્ટ આઈએમપી રેડિયો એક્ટિવ તત્વોનો અર્ધ જીવનકાળ સમજાવો. અને 21મો રેડિયો એક્ટિવ તત્વોનો સરેરાશ જીવનકાળ. એ 3 થિયરી, ચરઘાતાંકીય નિયમ, અર્ધ જીવનકાળ અને સરેરાશ જીવનકાળ, એ 3માંથી એક શ્યોર આવશે. ત્યારબાદ ન્યુક્લિયર ઉર્જા સમજાવો, 26મો સવાલ. 27મો સવાલ ન્યુક્લિયર વિખંડન સમજાવો. 29મો સવાલ ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયા ને આડે આવતા ન્યુક્લિયર શૃંખલા પ્રક્રિયાની સફળતામાં રહેલી મુશ્કેલી અને તેનું નિવારણ, એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી. ત્યાર પછી 30મો સવાલ ન્યુક્લિયર રિએક્ટર, તેનો સિદ્ધાંત, રચના અને કાર્ય સમજાવો. ત્યારબાદ દાખલાની અંદર ઉદાહરણનો પહેલો દાખલો, બીજો દાખલો એમસીક્યુ માટે, ત્યાર પછી ત્રીજો દાખલો, ચોથો દાખલો, પાંચમો. સ્વાધ્યાયની અંદર પહેલો દાખલો, બીજો દાખલો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, સાતમો, ત્યારબાદ 9મો દાખલો, 10મો દાખલો, 11મો દાખલો. મોસ્ટ ઓફ બધા જ દાખલા આઈએમપી છે એટલે બધા જ કરવા પડશે. 13મો દાખલો કોઈ પણ પૂછાઈ શકે. ત્યાર પછી 15મો દાખલો સ્વાધ્યાયમાં, 16મો, 17, 18, 19 બધા જ દાખલા મોસ્ટ ઓફ કરવાના છે. 20, 21 વધારાનો સ્વાધ્યાય કેન્સલ છે. ત્યાર પછી 14મું ચેપ્ટર, 14મા ચેપ્ટરની અંદર બ્લુપ્રિન્ટ પ્રમાણે 2 એમસીક્યુ, એક 2 માર્ક્સનો સવાલ અને એક 3 માર્ક્સનો સવાલ પૂછાશે અને ટોટલ એના માર્ક્સ છે 7. 14મા ચેપ્ટરની અંદર પહેલો જ 12મો સવાલ અર્ધવાહકોમાં હોલની સંકલ્પના સમજાવો. ત્યાર પછી 16મો સવાલ n પ્રકારના અર્ધવાહક સમજાવો. 17મો p પ્રકારના અર્ધવાહક પર નોંધ લખો. 18મો n અને p પ્રકારના અર્ધવાહકો બેન ડાયાગ્રામને આધારે સમજાવો. 20મો સવાલ p અને n પ્રકારના અર્ધવાહકોના તફાવતના મુદ્દા લખો. ત્યાર પછી 23મો સવાલ pn જંક્શન કેવી રીતે રચાય તે, ડેપ્લેશન વિસ્તાર, ડેપ્લેશન પોટેન્શિયલ અને બેરિયર સમજાવો. ત્યારબાદ પીએન જંક્શનનું ફોરવર્ડ બાયસ વાળો સવાલ 27મો, ફોરવર્ડ બાયસમાં ક્યારે આવે તે અને પીએન જંક્શનમાં થતા ફેરફારો. 28મો સવાલ પીએન જંક્શન રિવર્સ બાયસ. 30મો સવાલ પીએન જંક્શનની ફોરવર્ડ બાયસ લાક્ષણિકતાઓ આલેખ દોરી સમજાવો. અને 31મો પીએન જંક્શન રિવર્સ બાયસ, એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી. ત્યાર પછી 33મો સવાલ અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયર.
34મો સવાલ, પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર સમજાવો. 35મો ફિલ્ટર. ત્યાર પછી ફોટોડાયોડ. 39મો સવાલ ફોટોડાયોડ સમજાવો. 40મો સવાલ એલઈડી લાઇટ એમિટિંગ ડાયોડ. 41મો સોલર સેલ. અને આ જે પણ લોજિક ગેટ છે 5, એમાંથી એકાદ ગેટ પૂછાઈ શકે, તો 5 લોજિક ગેટ કરવાના છે, નોટ ગેટ. એટલે 46મો સવાલ. 47મો સવાલ ઓર ગેટ. 48મો સવાલ એન ગેટ. 49મો સવાલ એનએન ગેટ. અને 50મો સવાલ નોર ગેટ. એ 5 ગેટ કરવાના છે, તો એના પરથી તમને દાખલા પણ આવડશે અને થિયરીમાં પણ પૂછાઈ શકે. ચલો, દાખલાની અંદર ઉદાહરણમાં બીજો દાખલો. ત્યારબાદ સ્વાધ્યાયની અંદર 7મો દાખલો એમસીક્યુ માટે. વધારાના સ્વાધ્યાયમાં 8મો દાખલો. ત્યારબાદ 11મો દાખલો સ્વાધ્યાયમાં. 14મો દાખલો. 15મો દાખલો. બસ એટલા દાખલા તમારે કરવાના છે. તો આની સાથે આપણા 14 ચેપ્ટરનું આઈએમપી મટીરિયલ તમને અપાઈ ગયું છે. મોટા ભાગનું પાર્ટ બી ની અંદર આ મટીરિયલમાંથી જ પૂછાશે. 46 માર્કની તો શક્યતા છે જ, બરાબર. પછી તમારી નસીબ પર આપણે વાર આપશું કે આપણા નસીબ સારા હશે તો મે બી એવું બી બને કે 50 માર્ક્સનું આની અંદરથી જ આવશે. ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.